ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुखदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिवशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അധ്യായം 6 43 ശ്ലോകം മുതൽക്കാണെന്ന് കേൾക്കുന്നത്. തത്ര തം ബുദ്ധി സംയോഗം ലഭതേ പൗർവദേഹികം യദതേ ച തതോ ഭൂയ സംസിദ്ധൗ കുരു നന്ദന. തത്ര തം ബുദ്ധി സംയോഗം ലഭതേ പൗർവദേഹികം യദതേ ച തതോ ഭൂയ സംസിദ്ധൗ കുരു നന്ദന. पार्वती माता जी एंड सिमी माता जी। तत्र मम बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूया संसिद्धौ कुरु नंदन. हरे कृष्णा. Hare Krishna. Translation. On taking such a birth, he revives the divine consciousness of his previous life, and he again tries to make further progress in order to achieve complete success, O son of Kuru. Very good. On taking such a birth, he revives the divine consciousness of his previous life, and he again tries to make further progress in order to achieve complete success, O son of Kuru. On taking such a birth, എങ്ങനത്തെ ബർത്ത്? ഏത് ബർത്തിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? ലോങ് ടേം ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റ് ആണ് പ്രഭുജി. ലോങ് ടേം, ഷോർട്ട് ടേം. ഓക്കെ, രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. ലോങ് ടേം ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റിന്റെ ഗതി എന്താണ്, ഷോർട്ട് ടേം ട്രാൻസെൻഡന്റിന്റെ ഗതി എന്താണ്? അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ വീണ്ടും ആ ലൈഫിൽ, കഴിഞ്ഞ ലൈഫിൽ അവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കുന്ന എന്താണ് അവർ പറയുന്നത്? റിവൈവ്സ് ദ ഡിവൈൻ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓഫ് ഹിസ് പ്രീവിയസ് ലൈഫ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സ്പിരിച്വാലിറ്റി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടമാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹി അഗെയിൻ ട്രൈസ് ടു മേക്ക് ഫർദർ പ്രോഗ്രസ് in order to achieve complete success of son of Kuru. അപ്പോൾ എവിടെ നമ്മൾ നിർത്തി അവിടുന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങി ആ ലൈഫിൽ അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഭഗവത് പ്രാപ്തി നേടും എന്നാണ്. ശാസ്ത്രത്തിന് എന്ത് ഉദാഹരണമാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിന്? അതായത് നമ്മൾ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല. ആരെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക? നാരദമുനി പറയാൻ പറ്റുമോ പ്രഭുജി? നാരദമുനി പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷെ അതിനും ഉപരിയായിട്ട് ജഡഭരതനൊക്കെയോ? ഭരതൻ, പിന്നെ ഗജേന്ദ്രൻ അല്ലേ? ഗജേന്ദ്രൻ, പിന്നെ ചിത്രകേതു, ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലേ? ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ നമുക്ക് ഉദാഹരണം തരാം. ഇവിടെ പർപ്പോട്ടിലും പ്രഭാത് ആദ്യം തന്നെ അതന്നെ പറയുന്നത്. കിങ് ഭരത who took his third birth in the family of
good Brahmana. It's an example of good birth for the revival of previous transcendental consciousness. അദ്ദേഹം ഷോർട്ട് ടൈം ആണോ അതോ ലോങ് ടൈം ആണോ? ഷോർട്ട് ടൈം അല്ലേ? Sorry, long term. King Bharata was the emperor of the world, and since his time, this planet has been known among the demigod as Bharatavarsha. Formerly, it was known as Ilavrtavarsha. The emperor, at an early age, retired for spiritual perfection, but failed to achieve success. In his next life, he took birth in the family of a good Brahmana, and he was known as Jadabharata. ജഡഭരത അല്ലേ? ആ ലൈഫിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടുന്ന് ഭഗവത് പ്രാപ്തി നേടിയിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയത്. ബിക്കോസ് ഹി ഓൾവേസ് റിമെയിൻഡ് സെക്ലൂഡഡ് ആൻഡ് ഡിഡ് നോട്ട് ടോക്ക് ടു എനിവൺ. എന്താ ജഡഭരത എന്ന് പറയാൻ കാരണം? ഒരു ജഡം പോലെ, ഒരു പ്രതിരോധ മീൻസ് ഒന്നിനോടും പ്രതികരിക്കാതെ. കാരണം പ്രതികരിച്ചാൽ എന്താവും? കർമ്മഫലം. വീണ്ടും റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. വീണ്ടും റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായാൽ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ജഡമായിട്ട്, അതായത് ഒരു മരമുട്ടി പോലെ യാതൊരു വികാരമില്ലാതെ, യാതൊരു റിയാക്ഷൻ. ഇപ്പൊ ഒരു മരമുട്ടി നമ്മൾ എന്ത് തന്നെയാണ് വെട്ടിയാലും ശരി, കഷ്ണാക്കിയാലും ശരി, റിയാക്ട് ചെയ്യോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ജഡത്തെ പോലെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു, ഒരു ശവത്തിനെ പോലെ, ഒരു റിയാക്ഷൻ, ഒരു വികാരമില്ലാതെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു. എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താലല്ലേ, റിയാക്ട് ചെയ്താലല്ലേ റിയാക്ഷൻ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒന്നിനും റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല. നല്ലത് പറഞ്ഞാലും റിയാക്ട് ചെയ്തില്ല, ചീത്ത പറഞ്ഞാലും റിയാക്ട് ചെയ്തില്ല, ആൾക്കാർ മുഖത്ത് തുപ്പിയാലും റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല, എന്ത് തന്നെ അപവാദം പറഞ്ഞ് പറ്റിയാലും ശരി, എന്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിരായിട്ട് സംസാരിച്ചാലും പ്രതികരിച്ചാലും അദ്ദേഹം ഒന്നിനും പ്രതികരിക്കും. ന്യൂട്രൽ, നല്ലതിനുമില്ല ചീത്തമില്ല, ഒരു റിയാക്ഷനും ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു റിയാക്ഷനും നമുക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല. So in his next life, he took birth in the family of good Brahmana and was known as Jadabharata because he always remained secluded and did not talk to anyone. And later on, he was discovered as the greatest transcendentalist by King Raghuguna. ആരാണ് രഘുഗുണ? രഘുഗുണ ജഡഭരതൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ പല്ലക്കില് ജഡഭരതൻ അദ്ദേഹത്തല്ലേ കൊണ്ട് നടന്ന്, പിന്നെ ജഡഭരതൻ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പ്രഭുജി ഈ സ്പിരിച്വൽ ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതായത് ജഡഭരതനെ, അതായത് രഘുഗുണന്റെ പല്ലക്ക് രാജാവായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല്ലക്ക് ഏറ്റാൻ ശരിക്കും ഒരാള് കിട്ടിയില്ല. ഒരാൾക്ക് എന്തോ ദിവസം വന്നപ്പോ ഒരു നല്ലൊരു കട്ട നല്ല സ്റ്റൗട്ടായിട്ടുള്ള ആള് വേണം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടു, ഇദ്ദേഹത്തിന് വിളിച്ചു, അയാൾ വിളിച്ച് വന്നു, പലക്ക് കൊണ്ടാകും. പക്ഷെ അവിടെയും ഇവിടെയും ഉറുമ്പും കാര്യങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസെക്ട് കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടാൻ തുടങ്ങി. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അങ്ങനെ പല്ലക്ക് ഏറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടുമായിരുന്നു. കാരണം ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസെക്ഷൻ കാണുമ്പോൾ അതിനെ എന്താ പറയാ ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്നുള്ള. അപ്പോൾ രഘുഗുണന് ദേഷ്യം വന്നു. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പണിഷ് ചെയ്യണം അദ്ദേഹത്തിനെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൈഡ് സ്മൂത്ത് ആയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒന്നും മുണ്ടില്ല. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയും, നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും ശരി, എനിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, എൻ്റെ ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ രഘുഗുണ രാജാവിന് ഭയങ്കര, എന്താ അതായത് ജഡഭരതനാണ്, ഒന്നും, അതായത് ഒരു മൂഢനാണ്, അങ്ങനത്തെ ആള് ഇത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത്ഭുതമായി. പിന്നെ അദ്ദേഹം കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവത്ഗീത ഒരു ലെസൺ കൊടുക്കുകയാണ്. വളരെ നല്ലൊരു ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവ് ലെസൺ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ രഘുഗുണൻ ഇതെല്ലാം കേട്ട ശേഷം ജഡഭരതനെ തൻ്റെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് നമുക്ക് ഈ ലീലയിൽ കൂടെ കിട്ടുന്നത്. ജഡഭരതന്റെയും രഘുഗുണന്റെയും സംവാദം വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഫ്രം ഹിസ് ലൈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ എൻഡേവേഴ്സ് ഓർ ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് യോഗ
never go in vain. By the grace of the Lord, the transcendentalist gets repeated opportunities for complete perfection in Krishna consciousness. ഒരിക്കലും നമുക്ക് നാശം വരില്ല. അപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിലല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം, അതിലല്ലെങ്കിൽ പിന്നത്തെ ജന്മം, അവിടെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. പ്രഭുപാദ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് ഒരുപാട് ഡിസൈപ്പിൾസ് ഉണ്ടാക്കി. അവരൊക്കെ യാതൊരു യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരുന്നു. എല്ലാ ദുശീലങ്ങളും ഉള്ള ഹിപ്പീസ് ആയിരുന്നു മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദം അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ സംശയം, എന്ത് യോഗ്യതയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായത് ഈ പ്രഭുപാദം കിട്ടാനും ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു സിവിലൈസ്ഡ് ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാനും അങ്ങനത്തെ ഒരു ചാൻസ്, ഒരു അവസരം എങ്ങനെ കിട്ടി ഞങ്ങൾക്ക്? യാതൊരു യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദോട് ചോദിച്ചു, പ്രഭുപാദ പറ്റി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യത ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല, ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടാക്കി തന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലുള്ള ആ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ആയിരിക്കും, ആ സുഹൃതി, അജ്ഞാത സുഹൃതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി ഉന്മുഖ സുഹൃതിയോ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവന്മാരുടെ അഹൈത്തുക്കി കൃപ, ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാണ്ട് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഹെറിന്റ് ആണോ അതോ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആണോ? സിമി മാതാജി, ഭക്തി ഇൻഹെറിന്റ് ആണോ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആണോ? ഇൻഹെറിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പാരമ്പര്യമായിട്ടെന്നല്ലേ പ്രഭുജി? അതെ അതെ അതെ. അല്ല, അപ്പൊ ഇൻഹെറന്റ്. ഇൻഹെറന്റിന്റെ മീനിങ് അറിയില്ല. ഒരു ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇൻഹെറന്റ് ആണോ പ്രഭുജി? ഇൻഹെറന്റ്. ഓക്കെ, രൂപേശ്വരി മാതാജി, ഇൻഹെറന്റ് ആണോ ഇൻഹെറിറ്റഡ്? അത് നമ്മുടെ ആൾറെഡി ഉണ്ട്, അത് ഉണരുന്നു. അതോ നമ്മൾക്ക് ഇൻഹെറിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണോ, അതോ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആൾറെഡി ഭക്തി ഉണ്ടാണോ, അത് അൺകവർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണോ? രണ്ടും പ്രഭുജി. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ മേഴ്സി കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നവരുമില്ലേ, ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇൻഹെറിറ്റഡ്. അത് എല്ലാവരിലും ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിലുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്, ഡോമിനന്റ് സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ മേഴ്സി കിട്ടുമ്പോഴല്ലേ അത് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതായത് അപ്പൊ അവിടെ ഇൻഹെറന്റ് ആണ്, അത് ആ വൈഷ്ണവന്റെ മേഴ്സി കിട്ടുമ്പോ വരുന്നു, അത് വിരിയുന്നു അല്ലെ. ഭക്തി വിരിയുന്നു, ഭക്തി ഉണരുന്നു. പാർവതി മാതാജി എന്താ പറയുന്നത്? സെയിം പ്രഭു, രണ്ടും പോസിബിൾ അല്ലേ? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചെറിയ അജ്ഞാത സകൃതി ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും പോസിബിൾ അല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ പോസിബിൾ ഉള്ളൂ. ഇൻഹെറന്റ് നമ്മളതിൽ ഭക്തി ഉണ്ട്, എന്നും എറ്റേണൽ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. അതിനെ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മീത നമ്മള് ഇത് കാണും, ചാരം, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തീയുണ്ടായിരിക്കും. ആ ചാരത്തിനെ നമ്മൾ നീക്കിയാൽ ആ കനൽക്കട്ട കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ. അതേപോലെയാണോ അതോ നമ്മുടെ ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടിയതാണോ, അത് കിട്ടുന്നതാണോ? ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ശരി, ഒന്നേ ഉത്തരം പറയാൻ പാടുള്ളൂ, രണ്ടും കൂടെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇൻഹെറന്റ് ഓർ ഇൻഹെറിറ്റഡ്? നമ്മൾക്ക് അത് മറന്നു പോകുന്നോണ്ടല്ലേ നമ്മള് ഈ മറ്റീരിയൽ വേൾഡ് വന്ന് വരണത്. അപ്പൊ അതായത് അപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞ ഇൻഹെറന്റ് അല്ലേ, ഇൻഹെറന്റ് ആവേണ്ടതല്ലേ. അപ്പൊ പ്രഭുജി രാക്ഷസൻ ഡീമൺസിനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അല്ല, നമ്മൾ മറന്നു പോവല്ലേ പറഞ്ഞത്. അല്ല, രണ്ടാൾക്കാര് ഭക്തി ഫോളോ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെയും പറയുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, എന്തായാലും കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട. ഭക്തിക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്, ഭക്തിക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനുള്ള നല്ല പശമയുള്ള മണ്ണുണ്ട്. ഭക്തി ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആണ്, ഭക്തി ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അത് കിട്ടിയ ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ, ആ ഭക്തി ലതാബീജിനെ നന്നായിട്ട് നർച്ചർ ചെയ്ത് വെള്ളവും വെളിച്ചവും വേണ്ടുന്ന പശയൊക്കെ കൊടുത്ത് അതിനെ നമ്മൾ പോഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പം അത് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആണ്, ഇൻഹെറന്റ് അല്ല. നമുക്ക് ഭക്തിയും ചൂസ് ചെയ്യാം, മായയും ചൂസ് ചെയ്യാം. രണ്ട് ഓപ്ഷനുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലും ഇരിക്കാം, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്കും പോവാം. രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്.
ഭക്തിക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മുടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതായത് വൈഷ്ണവന്മാരുടെ ആ കൃപാകടാക്ഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തി കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ ജന്മത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സുകൃതി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കെയർ ഓഫിന് നമുക്ക് ഭക്തി കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്, എന്താണ് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഭ്രമിതേ കോന ഭാഗ്യവാൻ ജീവ് ഗുരു കൃഷ്ണപ്രസാദേ പായ ഭക്തിലതാ ബീജ്. പായ കിട്ടി. ആ ഭക്തിലതാ ബീജ് എവിടുന്നാ കിട്ടുന്നത്? ഗുരു കൃഷ്ണപ്രസാദേ. നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ? നമ്മുടെ അടുത്ത് അതിനുള്ള ആ വിത്ത് പാവിയാൽ നന്നായിട്ട് അത് വളരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം, ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആണോ ഇൻഹെറിന്റ് ആണോ? ഇൻഹെറിറ്റഡ്. അതിന് ശേഷം ഒരു പ്രാവശ്യം അത് നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നന്നായിട്ട് നോക്കി വളർത്തുന്നത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. ശരിക്ക് വെള്ളം വേണം, അതിന് എന്താ പറയുക, വെളിച്ചം, അതിനുള്ള പശമ, അതൊക്കെ എന്താ പറയുക, പശമല്ലേ, അതൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കി വളർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണങ്ങും. ന്യൂട്രീഷൻ പ്രഭുജി, പോഷണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ബീഡ്സ് വരും. ആ കിള അതൊക്കെ പറിച്ചു കളയണം. അതിനെ ഫെൻസിങ് ചെയ്യണം അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചാൻഡിങ് ആൻഡ് ഹിയറിങ്, അതാണ് വെള്ളം വെളിച്ചമൊക്കെ. വീഡ്സ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് വീഡ്സ് ഉണ്ടാവും, അതായത് കിള, അതൊക്കെ പറിച്ചു കളയണം. എന്താണ് വീഡ്സ്? അതായത് പൂജ, പ്രതിഷ്ഠ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ പൂജ, എന്നെ സെന്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആക്കണം, എന്നെ അഡോർ ചെയ്യണം, എന്നെ ആദരിക്കണം, എനിക്ക് നല്ല പേരും പദവിയും വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താ അറിയാം, അതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ വീഡ്സ്, അതൊക്കെ പറിച്ചു. പിന്നെ ഫെൻസിങ് ചെയ്യണം. എന്താണ് ഫെൻസിങ്? അസോസിയേഷൻ. അപ്പോൾ ഫെൻസിങ് ചെയ്താൽ മറ്റുള്ള ആടുമാടുകളും വന്ന് ആ ഭക്തിലത ശല്യപ്പെടുത്തില്ല, അതിനെ നശിപ്പിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ ആ ഭക്തിലത നന്നായിട്ട് വളരും. അപ്പൊ അതിനുള്ള കൺഡ്യൂസീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അതിന് സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം വേണം, ഈ ഭക്തി വളരണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് നോളജ് വേണം. നോളജ് എങ്ങനെ കിട്ടുക? അത് നമുക്ക് ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രം. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. ഭക്തിക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ. മാതാജി പറഞ്ഞില്ല 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ വരില്ല, അവരേലോട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. കാരണം അത്, പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താ കിട്ടാത്ത വെച്ചാൽ അവര് ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അവരെ കലം മുഴുവനെ ഓട്ടയുള്ളതാണ്. എത്ര കിട്ടിയാലും അത് ലീക്കായിട്ട് പോകും. അപ്പൊ ആ ഓട്ടയൊക്കെ അടയ്ക്കണം നമ്മൾ. എന്നിട്ട് അത് നമ്മുടെ ശരിക്കും പോകാത്ത വിധത്തിൽ, തുളുമ്പി പോവാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ലീക്കായി പോവാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും, ആ ഭക്തി നമ്മുടെ ഉണ്ട്, അത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്, അത് ഉണരണം എന്നൊക്കെ പറയും. എത്ര പറഞ്ഞാലും ശരി, ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മുടെ ഉണ്ട്, അതിനുള്ള സാധ്യത, അതിനുള്ള സാഹചര്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. ക്ലിയർ ആയോ? മെയിൻ പറഞ്ഞ പ്രഭുജി, പൊട്ടൻഷ്യൽ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. അത് അപ്പൊ അത് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആണ്, ഓൾറെഡി നേരത്തെ വന്നതാണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൾറെഡി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഭക്തി നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരെന്തെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആയത്തുക കൃപ, അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവന്മാരുടെ ആയത്തുക കൃപ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ ആ സുകൃതി. അത് അജ്ഞാത സുകൃതി ആയിരിക്കാം, ഭക്തി ഉന്മുഖി സുകൃതി ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അതെല്ലാം ഒരു സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഈ തന്നെ ഷോർട്ട് ടേം ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റ്, ലോങ് ടേം ട്രാൻസ്, അവരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ഭക്തി ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഒന്ന് അൺകവർ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അതിനൊരു സ്പാർക്ക്, അതിനൊരു ചെറിയൊരു കാരണം വരും, ഇങ്ങനത്തെ ഫാമിലിയിൽ ജനിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു കാരണം. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പൊ ഈ ഡീമൺസിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാ പ്രഭുജി പറയാ? ഡയമണ്ട്സ് അങ്ങനെ അവർ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കണം, അവരും ഭക്തരായിട്ട് വരും, മാറും തീർച്ചയായിട്ടും. അല്ല, ഈ ഇൻഹെറിറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ
അവർക്കും അതിനുള്ളൊരു കൺഡ്യൂസീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വരുമ്പോൾ വൈഷ്ണവന്മാരുടെ കൃപ. എത്രയോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിക്കുള്ള ആൾക്കാർ, എത്രയോ നിരീശ്വരവാദികൾ അവർ ഭക്തന്മാരായിട്ടില്ലേ. നമ്മളുടെ അസോസിയേഷൻ തന്നെയുണ്ട്. നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിൻ്റെ എത്രയോ ആൾക്കാർ നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, എത്രയോ ആൾക്കാർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മെന്റാലിറ്റി, അവരൊക്കെ ഭക്തന്മാരായിട്ടില്ലേ. നമ്മളൊക്കെ കുട്ടി കുട്ടി ഡെമൻസ് ആണ്, അസുരന്മാരാണ് അല്ലേ? കംസനും അതെ അതെ രാവണനും എപ്പോഴും ഉണ്ട്. പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങും. ചിലപ്പോ നല്ല എന്താ പറയാ, പേര് പറയാൻ കിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊത്തുന്ന പോലെ ചാടി വരും. ഡെമോണിക് നേച്ചർ. എല്ലാം ചെറിയ തോതില് ആണ്. മറ്റേ ജഗായ് മതായ് അല്ലേ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആയത്തുകി കൃപ എന്നാണ് പറയുന്നത്. So and later on he was discovered as the greatest transcendentalist by King Raghuna. From his life it is understood that transcendental endeavors or the practice of yoga never go in vain. By the grace of the Lord, the transcendentalist gets repeated opportunities for complete perfection in Krishna. Repeated opportunities. അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അവസരം ലഭിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമാകുന്നവരെ, കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നവരെ അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം? അടുത്ത ശ്ലോകം 44. പൂർവാഭ്യാസേന തേനൈവ ക്രിയതേ ഹി അവസോപി സാ ജിജ്ഞാസുർ അപി യോഗസ്യ ശബ്ദബ്രഹ്മാദി വർത്തതേ. പൂർവാഭ്യാസേന തേനൈവ ക്രിയതേ ഹി അവസോപി സാ ജിജ്ഞാസുർ അപി യോഗസ്യ ശബ്ദബ്രഹ്മാദി വർത്തതേ. ഓക്കെ, ആരാണ്? ഓക്കെ, സിമി മാതാജി and Rupeshri Mataji. Hare Krishna. Purvabhyasena tenaiva hriyate hi avasopi saha jitnyasur api yogasya shabda brahmati vartate. Hare Krishna Prabhuji. By virtue of the divine consciousness of his previous life, he automatically becomes attracted to the yogic principles, even without seeking them. Such an inquisitive transcendentalist stands always above the ritualistic principles of the scriptures. Very good. By virtue of divine consciousness of his previous life. Okay. മുൻ ജന്മത്തെ ആ ഡിവൈൻ കോൺഷ്യസ്നസ്, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള അവബോധം, he automatically becomes attracted to the എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു what you call ഒരു പോയിന്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയാ, ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ വല്ലരുന്നും ആരെങ്കിലും നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നത് കണ്ടു, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വി ഗെറ്റ് ഇൻസ്പയർഡ് അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കിട്ടിയാൽ മതി, അത് സ്പാർക്ക്. കാരണം എന്താണ്, ആൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ആൾറെഡി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ കവേർഡ് അപ്പ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ചെറിയൊരു സ്പാർക്ക് കിട്ടുകൊണ്ട് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബിക്കംസ് അട്രാക്റ്റഡ് ടു ദ യോഗി പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. എങ്ങനെ ഒരു മദ്യപാനി കള്ള് ഷാപ്പിന്റെ അടുത്ത് കൂടെ പോകുമ്പോ ഒരു അട്രാക്ഷൻ വരുന്നത്, അതൊക്കെ എങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അന്ന് ഞാൻ പോവില്ല, മദ്യ ഷോപ്പിൽ പോവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നേരെ നടക്കാൻ പോകുമ്പോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ കാല് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ മദ്യ ഷോപ്പിലേക്ക് പോകും അല്ലേ? അതേപോലെ നമ്മളെ ആരായിട്ട് അസോസിയേഷൻ ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. സോ ബിക്കംസ് അട്രാക്റ്റഡ് ടു ദ യോഗി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഈവൻ വിതൗട്ട് സീക്കിംഗ് ദം. നമ്മളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നമ്മളെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. സച്ച് ആൻ ഇൻക്യൂസിറ്റീവ് ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റ് stands always above the ritualistic principles of the scriptures. അപ്പോൾ അതായത് ഈ ഒരുപാട് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ റിച്വലിസ്റ്റിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതിലും മീതെയാണ് ഭക്തന്മാർ.
അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, such an inquisitive transcendent stands always above the ritualistic. കർമ്മകാണ്ഡത്തിന്റെ മീതെ, ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിന്റെ മീതെ. ഭക്തി എല്ലാറ്റിനും മുകളിലാണ്. ഭക്തിയില് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഭക്തിയാണ് പ്രീഡോമിനന്റ്. കർമ്മത്തിൽ കർമ്മം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ജ്ഞാനത്തിന് ജ്ഞാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭക്തിയില് കർമ്മമുണ്ട്, ജ്ഞാനമുണ്ട്, ധ്യാനമുണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഓഫ് ഓൾ അതർ പാത്സ്. So advanced yogis are not very much attracted to the rituals of the scriptures, but they automatically become attracted to the yoga principles, which can elevate them to the complete Krishna consciousness, the highest yoga perfection. In the Srimad Bhagavatam, such disregard of Vedic rituals by the advanced transcendentalists is explained as follows. Aho badasvapacho tavgariyan yad jivagre vartate namatubhyam te pustapaste juvas sashnur arya brahmanuchur nama grananti ete. O my Lord, persons who chant the holy names of your Lordship are far, far advanced in spiritual life. Even if born in families of dog eaters, such chanters have undoubtedly performed all kinds of austerities and sacrifices, bathed in all sacred places, and finished all scriptural studies. അപ്പൊ നമ്മള് ഏതൊരു ഈവൻ താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചാലും കൂടിയിട്ട് പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിക്കും കൂടിയിട്ട് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. കാരണം they perform all kinds of austerities and sacrifices in their previous life, bathed in all sacred places, and finish all scriptural studies. Straight away നമുക്ക് 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പോയിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്ട്രേറ്റ് അവേ നമുക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻ, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ലൈഫ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതാണ് ആണ് പറയുന്നത്. So the famous example of this was presented by Lord Chaitanya, who accepted Thakur Haridasa as one of his most important disciples. Although Thakur Haridasa happened to take his birth in a Muslim family, he was elevated to the post of Namacharya by Lord Chaitanya due to his rigidly attended principle of chanting 300,000 holy names of the Lord daily. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Chaitanya Mahaprabhu ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഒരു യവന ഫാമിലിയില് അല്ലെ, ഒരു മുസ്ലിം ഫാമിലി ജനിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ വേദിക് ഇത് പ്രകാരം, ശാസ്ത്രപ്രകാരം അതെല്ലാം താഴ്ന്ന ഒരു ജന്മമാണ്. എന്നിട്ടും ആ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ നാമാചാര്യന്റെ ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി. കാരണം അദ്ദേഹം ദിവസേന 300,000 നെയിംസ് ഓഫ് വിഷ്ണു, അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം 192 റൗണ്ട്സ്. അതായത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ. 22 മണിക്കൂർ ചാൻഡ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ബാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മളോ 22 മണിക്കൂറും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, ബാക്കിയുള്ള 2 മണിക്കൂർ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നാമാചാര്യനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ പദവി കൊടുത്തത്. And because he chanted the holy name of the Lord constantly, it is understood that in his previous life he must have passed through all the ritualistic methods of the Vedas known as Shabda Brahma. Unless, therefore, one is purified, one cannot take to the principles of Krishna consciousness or become engaged in chanting the holy name of Lord Hare Krishna. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ചാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചില നമ്മൾ പറയില്ലേ, പ്രഭുപാദര ജോക്ക് ഉണ്ട്, ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറയാണ് ചാൻഡ്, അപ്പൊ ഭർത്താവ് പറയണേ can't. എന്നാലും ചാൻഡ് ചെയ്യില്ല. കൃഷ്ണ എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല, പറയില്ല, അത്രയും മടമന്റാണ്. അപ്പൊ അത്രയും സുഹൃതി ഇല്ല എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ അത് പറയാൻ കൃഷ്ണ എന്ന് പല ആൾക്കാരും, നമ്മളുടെ ആൾക്കാരുണ്ട്, നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ പറയുമ്പോൾ അവർ മറുപടി പറയില്ലേ. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ തിരിച്ചു പറയാൻ അവർക്കൊരു നാണം. ഞാൻ
ചെറിയ ആളായി പോവോ എന്നുള്ളൊരു പേടി. നമ്മൾ ഒരാളോട് ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാരോട് തന്നെ തിരിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ പറയാൻ മടി അവർക്ക്. So therefore, one is purified, one cannot take to the principles of Krishna consciousness or become engaged in chanting the holy name of the Lord, Hare Krishna. Any questions? Prabhuji, starting learned scholars in the Prabhuji, they are like away from ഒന്ന് മേലേക്ക് Prabhuji. ഇത് advanced yogis are not attracted to rituals of scriptures. Yeah, advanced yogis are not very much attracted to the rituals of the scriptures. അതായത് നമ്മളുടെ സാധാരണ കർമ്മകാണ്ഡത്തില് ഒരുപാട് റിച്വൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് വിധികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തിനെ ഉപരിലോകത്തിൽ പോകാനും ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം, ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഭൗതിക തലത്തിൽ. അഡ്വാൻസ് യോഗീസിന് അതിന് യാതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല. നമ്മള് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഒരുപാട് അമ്പലങ്ങളിൽ പോകുന്നു, ഒരുപാട് ആരാധന ആ ഒരു പദ്ധതി കൂടെ നമ്മള് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് കുട്ടി വേണം, നല്ല ജോലി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫാമിലി വേണം, കുട്ടികൾക്ക് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം, അവർക്ക് നല്ല ജോലി വേണം, നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ, ഇതൊക്കെ എന്താ അറിയാം മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് വഴിപാടുകളും ഒരുപാട് ഓഫറിങ്സും ഒരുപാട് റിച്വൽസും ഒക്കെ ചെയ്യും. അതൊന്നും അഡ്വാൻസ് യോഗീസ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ്. ദേ ആർ നോട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ടു സച്ച് റിച്വൽസ്. സ്ക്രിപ്ചറില് കർമ്മകാണ്ഡത്തിന്റെയാണ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത് ചെയ്താൽ ഇന്നത് കിട്ടും, അതൊരു അലോർമെന്റ് ആണ് ആക്ച്വലി. അങ്ങനെയെങ്കിലും പതുക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ തത്വം മനസ്സിലായാൽ ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും, നമ്മുടെ കർമ്മഫലം ഉണ്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ സമീപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആസ് വി അഡ്വാൻസ്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, അഡ്വാൻസ് യോഗീസ് അങ്ങനെ ആ കർമ്മകാണ്ഡത്തിലെ റിച്വൽസില് ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേറെന്തെങ്കിലും? Text 45. प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परं गतिम्. प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परं गतिम्. रूपेश्वरी माताजी and Parvati Mataji. हरे कृष्ण प्रभुजी. प्रयत्नादित्यमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परागतिम्. Parvati Mataji, translation. Hare Krishna. And when the yogi engages himself with sincere endeavor in making further progress, being washed of all contamination, then ultimately achieving perfection after many, many births of practice, he attains the supreme goal. And when the yogi engages himself with sincere endeavor in making further progress, being washed of all contamination, then ultimately achieving perfection after many, many births of practice, he attains the supreme goal. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ സുപ്രീം ഗോളിൽ എത്തുന്നത്? ആഫ്റ്റർ മെനി മെനി ബർത്ത്. ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവം വിധി സമഹാത്മസു ദുർലഭ. അല്ലെ? അപ്പോൾ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു പെർഫെക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭഗവത് പ്രാപ്തി നേടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ജന്മം കൊണ്ടൊന്നും കഴിയില്ല, നമ്മൾ കുറെ ജന്മങ്ങളിൽ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും ആ പ്രാക്ടീസ് ലെവൽ അനുസരിച്ച് അവര് ഡിഫറെന്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് അഡ്വാൻസ്മെന്റിലായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ബാക്കി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്, ഭഗവാന്റെ കയ്യിലല്ല, നമ്മുടെ കയ്യിൽ. നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിനുള്ള ആ ഒരു തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഇത് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ല, നമ്മളൊരു ലോ പ്രൊഫൈൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ജന്മം എടുക്കണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ എ പേഴ്സൺ born in a particularly righteous, aristocratic or sacred family becomes conscious of his favorable condition for executing yoga practice. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഇത് വലിച്ചു നീട്ടി കൊണ്ടുപോകേണ്ട സംഗതിയല്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് കഴിക്കണം, ഈ ജന്മത്തിൽ കഴിക്കണം. നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങള് നമ്മള് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ വീണ്ടും ജന്മം എടുത്തത്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇനിയെങ്കിലും ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതായത് ഈ വീണ്ടും ജനനം മരണ ആ പ്രക്രിയ വീണ്ടും ചെയ്യാതിരിക്കുക, അതുകൂടെ വീണ്ടും കടന്നു പോവാതിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇതാണ്, ദിസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വി ഷുഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ദിസ് വെരി ലൈഫ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. So with determination, therefore he begins his unfinished task. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അത് ഈ ജന്മത്തിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് thus he completely cleanses himself of all material contamination. നമ്മളുടെ ആ കംപ്ലീറ്റ് അനർത്ഥങ്ങളെ നശിപ്പിക്കണം. കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മതം ആശ്ചര്യം, ഇതെല്ലാം അനർത്ഥങ്ങളാണ്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നശിപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പെർഫെക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ എത്തുള്ളൂ. When he is finally free from all contaminations, he attains the supreme perfection, Krishna consciousness. അപ്പോൾ എല്ലാ അനർത്ഥങ്ങളിലും നമ്മൾ മോചനം കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുള്ളൂ. ഏത്? കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്, കംപ്ലീറ്റ് പെർഫെക്ഷൻ ഇൻ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്. കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് is the perfect stage of being freed of all contamination. This is confirmed in Bhagavad Gita 7.3. Esham tu antagatam papam jananam punya karmanam te dvanda moha nirmukta bhajande mam dridhavrita. Te dvanda moha nirmukta bhajande mam dridhavrita. ആരാണോ ഈ ഡ്വാലിറ്റീസ് മുക്തനായിട്ടുള്ള, അവർക്ക് എന്നെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ദൃഢദാർഢ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്നെ ഭജിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. So after many births of executing pious activities, when one is completely freed from all contaminations and from all illusory dualities, one becomes engaged in the transcendent loving service of the Lord. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ദ്വന്ദ്വ മോഹ മുക്തരായിരിക്കണം. ദ്വന്ദ്വം, അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാം ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എന്താ? ജയം പരാജയം, സുഖം ദുഃഖം, നല്ല ചീത്ത, അല്ലെ? അതേപോലെ തണുപ്പ് ചൂട്, ഇതെല്ലാം ദ്വന്ദ്ങ്ങളാണ്. ഇതില് നമ്മൾ അകപ്പെടാതെ നമ്മൾ ന്യൂട്രലായിട്ട് പോകണം. അതാണ് ഡ്യുവാലിറ്റീസ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാം ദ്വന്ദ്ങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ഇതിന്ന് നമ്മൾ കര കയറിയാൽ എന്തായി? ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് നല്ലത് ചീത്ത പറയില്ല. ഇവിടെ ഒരു തുടക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അവസാനമുണ്ട്, ഒരു ജയമുണ്ടെങ്കിൽ പരാജയമുണ്ട്, ഒരു സുഖമുണ്ടെങ്കിൽ ദുഃഖമുണ്ട്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലോ അതില്ല. അവിടെ എന്താണ്? ആനന്ദാംഭൂതി വർധനം, ആനന്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് സുഖമുണ്ട്. ആ സുഖം എത്ര നേരം ഉണ്ടായിരിക്കും? ഇപ്പൊ നല്ലൊരു ഭക്ഷണം കിട്ടി, ആ ഭക്ഷണം കിട്ടിയത് അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞവരെ ആ സുഖം ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പോയി, വീണ്ടും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് സുഖം തോന്നുള്ളൂ. ശാരീരിക ആ ലെവലില്, ആ തലത്തില്, അതായത് സുഖം ദുഃഖം, ഇതിലേറ്റവും നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് ഏതാണ്? സുഖമാണോ ദുഃഖമാണോ? ദുഃഖമായിരിക്കും പ്രഭുജി എന്തായാലും. ദുഃഖം. ഇടയ്ക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടും, പക്ഷെ കൂടുതലും കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിരിക്കും. പിന്നെ സുഖത്തിനും ദുഃഖത്തിനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദുഃഖമാണ്, അല്ലെ? ദുഃഖം നമ്മൾ മറക്കില്ല എത്ര പെട്ടെന്ന്. ഇന്നലെ നല്ല രസഗുള്ള കഴിച്ചു, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു,
5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയ മാതാജിമാരൊക്കെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. മാതാജി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രസഗുള ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ഇത് വീണ്ടും പിറ്റേ ദിവസം പറയില്ല അല്ലേ? ഒരാള് ആ വരുന്ന സമയത്ത് ജയസാഴി പ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ അത് രസഗുളയൊക്കെ തന്നു, നന്നായി. അവിടെ എൻട്രൻസിൽ ഒരാള് സൂചി കൊണ്ട് കുത്തി വരുന്ന സമയത്ത് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മള് ദുഃഖം നമ്മൾ മറക്കില്ല, സുഖം പെട്ടെന്ന് മറക്കും അല്ലേ? അപ്പോ ഗ്രോസ് ലെവലില്, നമ്മുടെ സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ലെവലില് നമുക്ക് ശരീരത്തെ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സുഖം കിട്ടുന്നു, ദുഃഖം കിട്ടുന്നു അല്ലേ? അപ്പോ അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഗ്രോസ് ലെവലിലാണ്. പക്ഷേ മെന്റൽ ലെവലിൽ കിട്ടുന്ന അതാണ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ്, അല്ല കൂടുതൽ സ്ട്രോങ്, അതോ ഫിസിക്കൽ ലെവലിൽ കിട്ടുന്നതാണ് സ്ട്രോങ്? അതായത് ഗ്രോസ് ലെവലിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഭക്ഷണം കിട്ടി, ഓക്കെ, നല്ലൊരു ചിത്രം കണ്ടു, നമ്മുടെ കണ്ണിന് വളരെ ആനന്ദം, നല്ലൊരു സീനറി കണ്ടു, നമ്മുടെ കണ്ണിന് ആനന്ദം, നല്ലൊരു മ്യൂസിക്, ഒരു ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് കേട്ടു, നമ്മുടെ കർണങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം കിട്ടി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഹാപ്പിനെസ്. മെന്റൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സുജയ് പ്രഭുവിന് പറയുന്ന കമ്പനി വിളിച്ച് പറയാം, ഞാൻ 4 മാസത്തെ ബോണസ് തരുന്നു. സുജയ് പ്രഭു ഇല്ലേ അവിടെ? കമ്പനി പറയും നല്ല പെർഫോമൻസ് ബാക്കിലിരുന്ന് ചിരിക്കേണ്ട പ്രഭു, അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് വയ്യ, അതുകൊണ്ട് കൊല്ലം നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്, 4 മാസത്തെ ബോണസ് തരുന്നു. ആ ന്യൂസ് കിട്ടുമ്പോ സുജയ് പ്രഭുവിന്റെ കണ്ണിനാണോ ആനന്ദം, അതോ ചെവിക്കാണോ ആനന്ദം, അതോ ത്വക്കിനാണോ, അതോ നാവിനാണോ? ഏതിനാ ആനന്ദം കിട്ടുക? മനസ്സിന് അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട്. സുജിതേട്ടൻ പറയാ എന്നെക്കാളും സന്തോഷം രൂപേശ്വരിക്കായിരിക്കും കിട്ടുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതെന്താ? മനസ്സിനാണ്. ആ മനസ്സിനുള്ള ആ സന്തോഷം കൂടുതൽ കാലം നിൽക്കും. അതേപോലെ ദുഃഖവും, ദുഃഖായാലും. അപ്പൊ സുഖത്തിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ്, കൂടുതൽ കാലം നിൽക്കുന്ന, കൂടുതൽ തീവ്രത ഉള്ളത് എന്തിനാണ്? ദുഃഖത്തിന്. ഗ്രോസ് ലെവലുള്ള സുഖ ദുഃഖത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉള്ളത് മെന്റൽ ലെവൽ, എമോഷണൽ ലെവലിലുള്ള സുഖ ദുഃഖത്തിന് അല്ലേ? അതെല്ലാം ജഡമായിട്ടുള്ളതാണ്, ടെമ്പററി ആണ്. അതുകൊണ്ട് ആ സുഖവും ദുഃഖവും കാലക്രമേണ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. എപ്പോഴും അതിനെ ഓർത്തിട്ട് നമുക്ക് സുഖിക്കാനോ ദുഃഖിക്കാനോ പറ്റില്ല. ദുഃഖം കൂടുതൽ സമയം നിൽക്കും, സുഖം കുറച്ച് സമയമാണ്. അതും ദുഃഖമായാലും ശരി, സുഖമായാലും ശരി, അത് കുറഞ്ഞു 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 വരും. ഓക്കെ, അപ്പോ അങ്ങനെ. പിന്നെ അതിലും മീതെയാണ് ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലുള്ള സുഖം. അതിനുണ്ട് സുഖവും ദുഃഖമുണ്ട് ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലും അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ദുഃഖമുണ്ട്. സുഖം, ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു യൂണിയൻ, അത് വരുമ്പോ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം. ആ സന്തോഷം അത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, അത് കുറയില്ല. ഇത് കുറയും, ഗ്രോസ് ലെവലുള്ളത് കുറയും. ദ സട്ട്ലർ യു ഗോ, ഗ്രോസ് നിന്ന് സട്ടിൽ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നിടത്തോളം അത് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ ലെവലുള്ള ആ സുഖം ആനന്ദമാണ്, അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അതൊരിക്കലും കുറയില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഡുവാലിറ്റി. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാം ദ്വന്ദ്ങ്ങളാണ്, സുഖം ദുഃഖം, ജയം പരാജയം. സോ വൺ ബിക്കംസ് എൻഗേജ് ഇൻ ദ ട്രാൻസെൻഡന്റ് ലവിംഗ് സർവീസ് ഓഫ് ദ ലോർഡ്. അപ്പൊ ഈ അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ മുക്തരായിട്ട്, നമ്മൾ ഈ ദ്വന്ദ്വത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തരായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തി സേവനം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ തേ ദ്വന്ദ്വമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രത. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് വളരെ ദൃഢമായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഭഗവാനെ സേവിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർക്ക് പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ്?
46. Tapasyubhyodhiko yogi jnanibhyopi matodhika karmibhyaschadhiko yogi tasmad yogi bhavarjuna. Tapasyubhyodhiko yogi jnanibhyopi matodhika karmibhyaschadhiko yogi tasmad yogi bhavarjuna. Okay, Simi Mataji and Parvati Mataji. Hare Krishna. Tabasvibhyotiko yogi jnanibhyo bhimatotikaha karmibhyaschadhiko yogi tasmad yogi bhavarjuna. Hare Krishna. A yogi is greater than an ascetic, greater than the empiricist, and greater than the fruitive worker. Therefore, O Arjuna, in all circumstances, be a yogi. A yogi is greater than the ascetic, greater than the empiricist, and greater than the fruity worker. Therefore, Arjuna, in all circumstances, be yogi. But Prabhupada, yogi, tapasubhya, എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? എന്താണ് അവിടെ ഈ യോഗിക്കുള്ള ശരിക്കുള്ള ഡെഫിനേഷൻ? എന്താണ് നമ്മൾ പ്രഭാത അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്? എന്താണ് അവിടെ യോഗി? ആ ഒരു വേർഡ് മീനിങ് എന്താണ്? Krishna conscious person, Prabhuji. യെസ്, കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ഭക്തി യോഗിയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. Then the ascetic. ആരാണ് ascetic? So if Bhakti Yogi is greater than the ascetic. So എന്താണ് ആരാണ് ascetic? ധ്യാനയോഗിയാണ് പ്രഭുജി. Dhyanam. ധ്യാന യോഗി. ധ്യാനം. And empiricist ആരാണ്? Ascetic is greater than the empiricist. Empiricist ആരാണ്? Jnani. Jnani. And greater than empiricist is greater than karma yoga practice. Who is the topmost? Bhakti yogi. അപ്പോ നമ്മള് ആ ഒരു ഹൈറാർക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കർമ്മയോഗി, ജ്ഞാനയോഗി, ധ്യാനയോഗി, ഭക്തി യോഗി അല്ലേ? ഭക്തി യോഗി is the topmost. So when we speak of yoga, we refer to linking our consciousness with the supreme absolute truth. Such a process is named differently by various practitioners in terms of the particular method adopted. When the linking process is predominantly in fruitive activity, it's called karma yoga. When it is predominantly empirical, it's called jnana yoga. And when it is predominantly in devotional relationship with the Supreme Lord, is bhakti yoga. Appo different paths. Yoga എന്ന് പറഞ്ഞാൽ to unite, to link, having communion with the super soul or Bhagavan. അപ്പോ കർമ്മം പ്രിഡോമിനന്റ് ആകുമ്പോൾ അതിന് കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനം പ്രിഡോമിനന്റ് ആകുമ്പോൾ ജ്ഞാനയോഗ, ധ്യാനമാണെങ്കിൽ ധ്യാനയോഗ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗ. So, and when it is predominantly in a devotional relationship with the Supreme Lord, is called Bhakti Yoga. Bhakti Yoga or Krishna consciousness is ultimate perfection for yogas, as will be explained in the next verse. Okay. So, Bhakti Yoga or Krishna consciousness, ultimate perfection. Adana ultimate. അതിന് മീതൊന്നുമില്ല. Bhakti Yoga is the ultimate. Prabhupada ഏതൊരു തീർത്ഥാലും it comes to ultimately Bhakti Yoga. That is how it is. ഭഗവാനും അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് അതിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നത്. So the Lord has confirmed here in superiority of yoga, but he has not mentioned that it is better than Bhakti Yoga. Bhakti Yoga is full spiritual knowledge, and therefore nothing can excel it. Asceticism without self-knowledge is imperfect. Empiric knowledge without surrender to the Supreme Lord is also imperfect. And fruitive work without Krishna consciousness is waste of time. Therefore, the most highly praised form of yoga performance mentioned here is Bhakti Yoga, and this is still more clearly explained in the next verse.
അപ്പൊ ഇത് ലാസ്റ്റ് വേഴ്സ് ആണ്. ഇതും കൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? ലാസ്റ്റ് വേഴ്സ് അല്ലേ ഇത്? അതെ, പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു പോവാം. അതോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വെക്കണോ? എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. 15 minutes തീരുമായിരിക്കും പ്രഭുജി. 15 minutes ഒക്കെ അല്ല, 10 minute കൊണ്ട് തീരാം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോരും, എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ഓക്കെ. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേയുക്താ തമോ മതഃ. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേയുക്താ തമോ മതഃ. പാർവതി മാതാജി ആൻഡ് രൂപേശ്വരി മാതാജി. Hare Krishna. Yoginamapi sarvesham matgatenantaraatmana shraddhavan bhajate yo mam same yuktatamo mataha. Hare Krishna Prabhuji. And of all yogis, the one with great faith who always abides in me, thinks of me within himself and renders transcendental loving service to me. He is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That's my opinion. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ് അർജുനനോട്. അവിടെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്റെ മത് മേരാ മത്, എന്റെ അഭിപ്രായം ഇതാണ് എന്നാണ്. And of all yogis, the one with great faith who always abides in me, thinks of me within himself and renders transcendental loving service to me. Sevanamana. He is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That's my opinion. Bhakti യോഗിയാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് എന്നതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അർജുന. The word bhajate is significant here. എന്താ ഭജതേ പറഞ്ഞാൽ? സർവീസ്, സെർവിങ് അല്ലേ? മറ്റുള്ള ജ്ഞാനയോഗികളൊന്നും സർവീസിൽ അകപ്പെടുന്നില്ല. ജ്ഞാനയോഗി ഒന്നും സർവീസിലില്ല. So the word bhajade is significant here. Bhajade has its root in the verb bhaj, which is used when there is need of service. The English word worship cannot be used in the same sense as bhaj. That equivalent the word alla. Worship means to adore or to show respect and honor to a worthy one. സാധാരണ ആൾക്കാരെയും നമുക്ക് വർഷിപ്പ്, ഐ വർഷിപ്പ് ഹിം ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് ക്വാളിറ്റീസ്. പക്ഷേ ഭജതെ അത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു കൃഷ്ണന് മാത്രമേ, വിഷ്ണു തത്വം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ ആർക്കും അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So, but service with love and faith is especially meant for the Supreme Personality of Godhead. One can avoid worshipping a respectable man or a demigod and may be called discourteous, but one cannot avoid serving the Supreme Lord without being thoroughly condemned. Every living entity is part and parcel of the Supreme Personality of Godhead, and thus every living entity is intended to serve the Supreme Lord by his own constitution. Failing to do this, he falls down. Bhagavatam 11.5.3 confirms this as follows. Yesham purusham sakshad atma prabhavam ishwaram na bhajanti eva jananti sanad brashta patanti yadha. Okay, ഇത് 11th chapter Bhagavatam. Anyone who does not render service and neglects his duty unto the primary Lord, who is the source of all living entities, will certainly fall down from his constitutional position. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് എവിടുന്ന് വീഴുന്നത്? ഈ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോയാലും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ചിലപ്പോ will fall down. കാരണം അവിടെ സർവീസ് ഇല്ല. Anyone who does not render service and neglects his duty unto the primary Lord, who is the source of all living entities, will certainly fall down from his from his constitutional position. Okay. In this verse also, the word bhajanti is used. Therefore, bhajanti is applicable to the Supreme Lord only. Bhagavan, Vishnu, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു തത്വം മാത്രമാണ് ഭജന്തി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. Whereas the word worship can be applied to demigods. Worship is not the equivalent word for bhajanti.
So you can worship demigods. കാരണം നമ്മൾ അഡോർ ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ ആദരിക്കുകയാണ്. അത് ആരും ഒരു ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ praying with love and devotion and affection to the supreme personality of Godhead, Krishna or Vishnu Tattva, അവർക്ക് മാത്രമേ ഭജന്തി ഭജതെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. The word avajananti used in this verse of Srimad Bhagavatam is also found in the Bhagavad Gita. Avajananti mamuda. Only the fools and rascals deride the supreme personality of Godhead, Lord Krishna. പ്രഭാത ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ആൾക്കാരെ മൂഢ, റാസ്കൾസ്, ഫൂൾസ് വരുന്നുണ്ട്. അത് ഇതെന്നാണ് അവജാനന്തി മാം മൂഢ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാ പറയുന്നത്. അവർ ഫൂൾസ് ആണ്, റാസ്കൾസ് ആണ്. പ്രഭാതം ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻവെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പുതിയ വാക്കുകളൊന്നും. സാൻസ്ക്രിറ്റ് വേർഡിന്റെ ആ തർജ്ജമ പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So such fools take it upon themselves to write commentaries on the Bhagavad Gita without an attitude of service to the Lord. So consequently, they cannot properly distinguish between the word bhajanti and the word worship. The culmination of all kinds of yoga practices lies in Bhakti Yoga. Okay? Bhakti Yoga is the culmination of all other practices. Karma, dhyana, jnana, ella. All other yogas are but means to come to the point of bhakti in Bhakti Yoga. Yoga actually means Bhakti Yoga. All other yogas are progressions toward the destination of Bhakti Yoga. For എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? Karma Yoga is not full. It's not complete. Jnana Yoga is not complete. And Dhyana Yoga is not complete. It's a progressive step towards Bhakti Yoga. So from the beginning of Karma Yoga to the end of Bhakti Yoga is a long way to self-realization. Karma Yoga without fruitive results is the beginning of this path. Nishkama Karma Yoga. When Karma Yoga increases in knowledge and renunciation, the stage is called Jnana Yoga. When Jnana Yoga increases in meditation on the Supersoul by different physical processes and the mind is on him, it is called Ashtanga Yoga. And when one surpasses the Ashtanga Yoga and comes to the point of Supreme Personality of God, it is called Bhakti Yoga, the culmination. Factually, Bhakti Yoga is the ultimate goal, but to analyze Bhakti Yoga minutely, one has to understand these other yogas. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മറ്റ് യോഗങ്ങളുടെ യോഗ പ്രോസസ്സിന്റെ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം, ഇല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കില്ല. So one who sticks to a particular point and does not make further progress is called by the particular name Karma Yogi, Jnana Yogi, or Dhyana Yogi, Raja Yogi, Hatha Yogi, etc. If one is fortunate enough to come to the point of Bhakti Yoga, it is to be understood that he has surpassed all other yogas. Therefore, to become Krishna conscious is the highest stage of yoga, just as when we speak of Himalayan, we refer to the world's highest mountains, of which the highest peak, Mount Everest, is considered to be the culmination. For analogy, the Himalayan mountains and the Mount Everest, the peak. It is by great fortune that one comes to Krishna consciousness on the path of Bhakti Yoga to become well situated according to the Vedic direction. The ideal yogi concentrates his attention on Krishna, who is called Shyamasundara, who is as beautifully colored as a cloud, whose lotus-like face is as effulgent as the sun, whose dress is brilliant with jewels, and whose body is flower garlanded. Illuminating all sides is his gorgeous luster, which is called the Brahmajyoti. He incarnates in different forms such as Rama, Narsimha, Varaha, and Krishna, Supreme Personality of Godhead, and he descends like a human being as son of Mother Yashoda, and is known as Krishna, Govinda, and Vasudeva. He is a perfect child, husband, friend, and master, and is full with all opulences and transcendental qualities. If one remains fully conscious of these features of the Lord, is called the highest beauty. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട് വളരെ നന്നായിട്ട്
പ്രഭുപാദ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഓർണമെന്റ്സും ഡിഫറെന്റ് ഫീച്ചേഴ്സും ഡിഫറെന്റ് ലിംസും അതിന്റെ ഭംഗി വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഹയസ്റ്റ് യോഗി. This stage of highest perfection in yoga can be attained only by Bhakti Yoga, as is confirmed in all Vedic treatises. Bhakti Yogiക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിനെ വർണ്ണിക്കാനും അത് ആസ്വദിക്കാനും പറ്റും. ബാക്കിയുള്ളവരും ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചമാണ്, ഈ വിരാട് രൂപമാണ്. വിരാട് രൂപത്തിന് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വിരാട് രൂപം കണ്ടെത്തപ്പോൾ തന്നെ പേടിയാവുകയും ചെയ്തു അർജുനന്. കം ബാക്ക് ടു ദ ഒറിജിനൽ ഫോം എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഈ വളരെ സൗന്ദര്യമുള്ള ഈ ശ്യാമസുന്ദര ഫോം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അർജുനന് വളരെ ഒരു സമാധാനമായി. സോ ദിസ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഹയസ്റ്റ് പെർഫെക്ഷൻ ഇൻ യോഗ ക്യാൻ ബി യസ്യ ദേവേ പരാ ഭക്തിർ യഥാ ദേവേ തഥാ ഗുരൗ തസ്യേദേകതൈ അർത്ഥ പ്രകാശന്തെ മഹാത്മനഃ. Only unto those great souls who have implicit faith in both the Lord and the spiritual master are all the imports of Vedic knowledge automatically revealed. അപ്പൊ ആർക്കാണ് ഈ എല്ലാ ജ്ഞാനവും പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്? ആർക്കാണോ ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റുന്നതും ശ്രദ്ധയുമുള്ളത്, ആർക്കാണോ തൻ്റെ ഭഗവാനിലും അതേപോലെ ഗുരുവിലും ആ ശ്രദ്ധയുള്ളത്, അവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ജ്ഞാനം മുഴുവനെ കിട്ടുള്ളൂ. ഭക്തിരസ്യ ഭജനം തത് ഇഹാ പുത്രോപാധി നൈരാശ്യേന മുസ്മിൻ മന കൽപ്പനാം ഏതത് ഏവ നൈഷ്കർമ്മ്യം. Bhakti means devotional service to the Lord, which is free from desire for material profit, either in this life or in the next. Devoid of such inclinations, one should fully absorb the mind in the Supreme. That is the purpose of Naishkarmya, Gopala Tapani Upanishadilani. These are some of the means for performance of Bhakti or Krishna consciousness, the highest perfectional stage of the yoga system. Thus end the Bhaktivedanta purports to the 6th chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of Dhyana Yoga. ഇത് ധ്യാന യോഗത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അധ്യായമാണ്. പക്ഷേ പ്രഭുപാദ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നത്? അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എവറിങ് ഈസ് ഭക്തി അല്ലേ. അപ്പൊ ഈവൻ ദ ലാസ്റ്റ് വേഴ്സ് ആൾസോ, എന്താണ് ലാസ്റ്റ് വേഴ്സ്? യോഗിനാം അപ്പി സർവേശ. അവിടെ ഭജതേ ആ വാക്കിനാണ് പഠിച്ചിട്ടാണ് പ്രഭുപാദ ഇത്രയും പർപ്പോട്ട് നമുക്ക് തന്നത്. അതായത് ഭജതേ ആൻഡ് വേർഷിപ്പ്, ദേ ആർ നോട്ട് ദ സെയിം. യോഗികൾ അങ്ങനെ ഭജിക്കില്ല അല്ലേ, അവർ ധ്യാനിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ യോഗിമാരിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആരാണ്? ഭക്തി യോഗീസ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് അപ്പൊ ധ്യാനയോഗം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്ത 7 to 12 വരെ എന്താണ്? സാൻഡ്വിച്ച് പോലെ അതിന്റെ മിഡിലുള്ള ഭക്തിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഭക്തി യോഗ. സോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ടെക്സ്റ്റ് 1-7 6 ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गो प्रेमानंद।